各位朋友啊，美台的军购案啊，有2个新动向啊。4月21号，美国印太司令部的司令帕帕罗在美国参议院军事委员会的听证会上称，台湾通过陷入停滞的国防预算案至关重要，美国不能比台湾自己更重视台湾的防务。他说这不是先有鸡还是先有蛋的问题，如果因为把鸡饿着，你最终既不会有鸡也不会有蛋。美国现在是施压国民党啊，让他们花钱上供。汤姆克顿和这个帕帕罗啊质询的这个汤姆克顿是台湾的台独分子，经费养着的一个极端反华的这么一个神经病的大傻叉。On Taiwan, I know you talked with Senator Shaheen about their defense budget. There's also the question about national resolve. I mean, that's a hard thing to judge, and it's more a question of political judgment and statecraft than it is military matters. But what's your sense as a career military man of Taiwan and their willingness to go to the mattresses to defend their nation? I have a great deal of faith in Taiwan's military-age population's willingness, capability, and will to defend themselves, orders of magnitude above others. I was going to ask you to name the others, but I guess that would be in politics, so I won't ask you to do that. What I'll say is that Ukraine demonstrated relatively low numbers in polling pre-conflict, and they've responded as admirably as a society can. Taiwan's polling is orders of magnitude above that, leading me to positively assert their willingness to defend themselves. Just common sense, like you don't have to have access to that kind of data. I think common sense would say if you're sitting in Taiwan and you're a mom or dad and you're worried about your son's or daughter's future, grandma or grandpa, and you look at what communist China has done in, say, Macau and Hong Kong, once they gain control of those territories, you wouldn't want them to gain control of your territory. Is that correct? Yes, sir. Does the military have full and proper focus on that threat? You know, for us, we're a globe-spanning superpower. And Bob Gates once testified in this committee after he had left the department and was probably a bit more free to speak, that we have a almost perfect record of predicting our next war since Vietnam. We've gotten it wrong every single time, whether it was Grenada or Panama or Iraq the first or second time or the Balkans, Ukraine, what have you. That's why our military plans for so many different contingencies, why we have guys up in Arctic Warfare School or in Jungle Warfare School or in Desert Warfare School. Obviously, if you're Taiwan's military, from the time you raise your hand to enlist as a private to the time you're the chief of defense, there is one and only one military contingency that you should be thinking about and planning for. Does their military have that kind of single-minded focus in your assessment? I do see that in their military, and I think that they're working really hard, and I'm seeing success in their building the kind of operational concepts that will lead for them to be successful in thwarting an invasion. Okay. I know, again, you talked to Senator Shaheen about the defense budget. The leader of the opposition recently took a trip to communist China, a pretty chummy trip, if you ask me. Does that raise concerns with you? I don't expect you to comment on the domestic internal politics of Taiwan, but about the direction of defense spending in the future? I think the proof will be in the pudding. The passage of the special defense budget will tell us how committed they are. Okay. All right. Thank you, gentlemen. Thank you, Senator. 压力给到了郑丽文了啊！台独养着的这个精神病，直接就说了啊，郑丽文访问大陆还挺热乎的。哎呀，这个事情啊，郑丽文也顶不住啊。4月22号，台湾的防务部门公布了与美国签署的6项军购案的发价书，总金额达到了2087亿元的新台币。王定宇就是那个台独得意洋洋说韩国瑜被美国智库当面警告了，美国智库
外汇立法机构负责人韩国瑜是被当面警告说，军购条例应该尽快通过，否则台湾会付出惨痛的代价。古立言去国民党部见了郑丽文，会后这个古立言发文表示，古科长说美国在台协会会谈间，古科长与郑丽文表示，两岸分歧应以和平方式解决，且应免于胁迫，并应透过两岸人民皆能接受的方式。郑丽文同时呢，脸书发布说，双方强调两岸和平不仅对区域稳定至关重要，也符合国际社会的核心规则核心权益。两岸关系应该透过对话与和平发展来推进。但是表述中呢，就没有了应免于胁迫。那个古立言是郑丽文当主席后第二次去拜见，古科长是干嘛去的呢？肯定是为军购案施压去了。那郑丽文也顶不住所以呢，通过了美军购案的8000亿的这么个方案。黄国昌表示确定了8000亿，蓝白都同意了。对国民党来说呢，8000亿呢是提出的是3800亿加 N 的这个框架，他们也没有顶得住，只好答应了。既然要买了侯汉廷是大加嘲讽，买个毛线，买来的都是破烂，有的时候连破烂都不给你交货。这种垃圾不买就不爱台湾，我们都不能够反对吗？其实我说，如果有点太过了，那他美国军购不单纯只是金额多寡的问题是买的项目好不好的问题比如美国军售台湾无人机弹簧刀300和阿特斯600，这已经在俄乌战场被证明烂透了。俄罗斯的电子一干扰，它马上就没用。这种垃圾，美国要强卖给台湾，然后民进党一天到晚恐吓台湾人，不买就不爱台湾。这个说法也是有点太过了。那我们不能买个好一点的吗？克兰现在真正在用的大疆 FPV， 好吧，民进党不肯买大疆，现在呢连买的项目好坏，美国都不允许我们质疑。我们要买好的，民进党也会说不准挑。民进党呢，这姿态之谄媚及卑微，现在连发芽的马铃薯都可能有机会要进口了。怼得好你知道买了些什么破玩意儿呢？我给大伙说说买的什么破玩意儿。450亿人民币的第一期买的是什么呢？远程精准火力打击系统，就是海马斯啦，还有自走炮那么先说说这个 M109A7 自走炮吧。离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。台湾这次买了60个花了 738.9 亿元新台币，也就是 23.5 亿美元。你知道平均每辆多少钱吗？3910万美元，就是一个破自走炮。美国国防部的公开数据我给你查一下美国陆军自己采购 M109A7 自走炮的价格是多少呢？每辆480万美元，也就是说美国卖给台湾的价格是自己采购价的8倍还多。可能有人说，这是不是包含了什么培训弹药备件就算都包含进去，也不可能贵他娘的8倍呀。2025年2月份 BAE 公司跟美国陆军签了一个合同，5亿多美元，能买多少辆 M109A7 的配套的弹药运输车呢？超过100辆，平均下来连车带弹药才500万美元一辆。你再看看其他的国家，没有美国陆军这么便宜，但比台湾便宜太多了。韩国、德国这些北约国家买这个的价格大约是每辆800万到1000万美元，已经包含了全套的后勤支持和培训了。就是一辆破大炮
美国陆军自己用480万卖给盟友1000万，卖给台湾3900多万，这他妈的差价是怎么回事啊？这些差价，一个是上供了呗，一个是保护费呗，就是把台湾当傻瓜来耍。你给了8倍的价格，不见得给你交货呀，美国自己现在还不够用呢。你先交钱吧，剩下的再说吧。即便是这些破铜烂铁到了台湾，能挡住解放军什么呀？发现近距离突袭无人机，已锁定目标，激光功率调整至软杀伤模式。画面中，这架低慢小无人机正在模拟战场中的隐蔽渗透。它的飞行高度锁定在50米到80米之间，恰好处于传统雷达的探测盲区。发现近距离突袭无人机，距离1公里，光电121，准备拦截。无人机信息已上报。操作手报告，已锁定目标。真的是无声战场，刚才我一点声音没听到。大家看，无人机的机身虽然现在是完好的，但是目前我们从它乱飞的状态也能够判断出它的观瞄系统已经被光剑11E的激光精准击中了。这个外形看起来有点像集装箱的装置呢，就是光剑11E多模复合末端干扰系统。在刚刚应对低慢小来袭的无人机时呢，它就像是一位反应敏捷的卫士，数秒内就可以精准地锁定目标，对无人机的观瞄系统进行了打击。光剑11E采用的不是硬碰硬的毁伤模式，而是依托脉冲激光实现精准制敌，直击无人机核心部件，瞬间致盲，使他们丧失侦察、数据传输等作战能力。光纤无人机，它最大的特点呢，就是通过光纤实时的向飞手传送飞行的数据和画面。那么因此呢，它就很难被电子干扰，对付它呢，往往只能选择将其击落。发现高速抗干扰特性无人机，距离2公里，光剑21，准备拦截。此刻登场的是光剑21A，采用的是边走边打的应对模式，既能保持火力压制状态，又避免了因为静止不动而轻易被敌方锁定。重量目标已锁定，准备打击。报告，硬杀伤命中，目标击毁。从打击模式看，光剑21A 以硬杀伤能力见长，可在数公里外形成高功率能量密度，持续作用于无人机机身结构，短时间内击穿目标无人机外壳，烧毁内部电路或动力系统。快看，现在无人机群已经起飞了，我们摄制组的飞机也来凑热闹。那么它将穿插在无人机群当中进行跟踪拍摄，那么这也就对2款装备的敌我识别能力提出了考验。作为战斗搭子，光剑21A 与光剑11E都搭载相控阵雷达和红外侦察系统，可通过有线加无线双重方式互联互通，实现实时信息共享，精准完成目标锁定与识别。穿越机因携带攻击性设备，威胁等级最高。光纤无人机善于侦察信息，若不及时拦截，可能导致己方部署暴露。摄制组的无人机因未携带任何攻击性载荷和侦察设备，且频率和身份码明确为非作战单位，被系统判定为无危险目标。基于分析结果，光剑21A 按照系统设定的先打击高危险目标，再处理次要目标算法，立刻自主启动激光照射。激光武器作为一种新域新制装备，它通过多元探测和智能识别，自动分配打击火力，反应速度和战场环境适应能力都非常强。那么在体系化作战方面，我们的2型装备能够实现远硬结合、协同作战，还能够与雷达、光电等预警探测系统实现快速联动，形成发现即摧毁的闭环，也确保了我们要领要域的安全。
当前智能科技正重塑战争格局，无人装备已成为战场新锐力量。下面我们就跟随记者的镜头，走进陆军某部的训练现场，看看无人机、无人车、机器狗如何在复杂街巷里实现有人无人协同，助力部队突破攻坚，最大限度减少伤亡。这里是陆军某部的城镇攻防训练场，在我身后，一场有人无人协同进攻战斗训练正在进行。可以看到，这里不仅有高低错落的楼宇、纵横交错的街道，还有三角锥、铁丝网、暗堡工事等一系列战场上常见的障碍物。现在，我们的官兵正在利用无人机、无人车、机器狗等手段对战场实施侦察。天上地下一体联动，有人无人深度融合，这不仅扩大了战场侦察的范围，还能够对重点的区域实施隐蔽抵近侦察。如果说有人无人协同侦察打通了情报链到作战链的最后1公里，那么接下来全无人化的破障夺要，则实现了攻坚克难的零伤亡。我们在现场可以看到，穿越机和无人车集群正在向障碍发起冲击，炸毁铁丝网，摧毁三角锥。投弹式无人机对碉堡实施攻顶打击。在现场，我们还可以看到去年曾经在93阅兵中亮相的真打突击无人车，履带底盘，通过性强，它的武器系统更是多元，除了并列机枪、单兵火箭筒以外，还搭载了反坦克导弹，能够有效弥补火力不足。突破外围防御体系是进攻作战中最难的，也是伤亡最大的。我们用这些廉价的无人装备开路，高的呢用飞机炸。矮的呢，无人车上；重的用筒子去轰，减少人员伤亡的同时，还能实现组合破障。在采访中，官兵们告诉我，这种有人无人协同立体攻防的训练模式已经成为了常态。此时此刻，官兵们正在向城区发起纵深推进。可以看到，空中无人飞枪和地面机器狼群的空地组合已经实现了无人超越打击。突击步兵班组支援无人车一体联动，实施伴随打击。尤其是空中无人飞枪和地面机器狼群的加入，不仅可以实现精准打击、定点清除，还可以持续提供火力，实时回传战况。合理编配无人力量、有人力量、控制力量和保障的力量。让士兵成为掌控战场节点的大脑，让无人装备承担起手和脚的功能，拓展士兵的战场视野、火力与生存空间，减少伤亡，但不消除人的核心作用。面对解放军的这些未来作战的无人装备，台湾买的美国那个几十年前的破铜烂铁，怎么应对呀？况且呢，可能人家根本就没打算交给你货啊，到时候台独没了，仗也没了呗。点个订阅，咱们下集再聊。